So next we will move on to the placenta. What is the placenta? The placenta is actually an extra embryonic membrane. What is the embryo? The embryo is the developing mass of cells. It's the fetus which is going to develop and become a baby. There are many membranes present outside this growing embryo which helps the embryo grow and provides it with all the nourishment and all the essential things it needs to keep on surviving. Okay, so basically it needs food and oxygen once it has grown into a human like something. Once it has grown into like after 2 months it has become a fetus. After it has become a fetus, it cannot survive on just being bathed in blood. It needs food and oxygen now. If it's going to need food and oxygen, that means the cells of its body is using that food and is making and is producing waste, because living body cells like us, living body organisms like us, like bacteria, like whatever animals if you consider, প্রত্যেকটা অ্যানিমাল বা প্রত্যেকটা বডি সেল যদি অক্সিজেন ইউজ করে, ফুড ইউজ করে, সবকটা বডি সেল কি প্রডিউস করে? ওয়েস্টও প্রডিউস করে. It's quite natural. You can see any factory also, any factory which is producing it is generating waste whenever it is producing something useful. So similarly over here the embryo is going to need food and oxygen, and it will need to eliminate all kinds of wastes and also carbon dioxide. Okay, so these special functions they're assisted by a certain membrane around the embryo which is called placenta. What is placenta? Is actually a disc-like structure, and I'm going to attempt to draw it a little. So it's a disc-like structure. See, it's a disc-like structure. This is placenta. Now this placenta has connection with the growing embryo over here. For example, this is the growing embryo. It's just starting to resemble like a human being. Okay, it is the growing embryo and it is in connection with this disc-like structure. Okay, this is actually the placental membrane, you can say. This is actually it's filled with blood. It's filled with blood and it is called the placental membrane. And over here it's the uterus. Over here above the placenta, this is the uterus. Okay, so this is not required for now. Just look into here. This is the placental membrane full of blood. Now there are many blood vessels. There are many blood vessels that are connecting this placental membrane of the mother, with the fetus. There are many blood vessels. And why am I drawing them red? Because oxygenated blood is flowing from the mother to the fetus. But the fetus or the embryo also needs to eliminate the carbon dioxide or the deoxygenated blood. So there are many veins that are moving from the fetus towards the mother. Okay, so this is towards this side, the deoxygenated blood, and the oxygenated blood is from the mother to this side, to the fetus. And this is called the umbilical cord. When this is twisted, this is actually present in a twisted form. The arteries and the veins are actually present over like this in a twisted form, and this is actually called the umbilical cord, which is cut after delivery, after the baby comes out. Okay, so what is this placenta doing? It is sending food and it is sending oxygenated blood through these blood vessels, and this is
the embryo is discharging its carbon dioxide and deoxygenated blood and nitrogenous waste. Now you have to keep in mind that the blood that is leaving these blood vessels, they are flowing over here. They are not mixing up. The blood, deoxygenated blood and the oxygenated blood, they do not mix up, but they come very, very close to each other. They come very close to each other. Okay. তাছাড়া এইগুলোকে ভিলি বলে। এই যে তোর ব্লাড ভেসেলগুলো বেরিয়েছে, এইগুলো প্রথমে ফিঙ্গার লাইক প্রসেস ছিল, তারপরে গিয়ে এগুলো নিচের দিকে এক্সটেন্ড করে কি হয়ে গেছে, এরকম ব্লাড ভেসেল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এই ভিলিগুলো কিন্তু কখনোই একে অপরের মধ্যে খুলবে না, মানে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড অক্সিজেনেটেড ব্লাড কখনোই মিশে যাবে না। ওকে, সো এগুলো ক্লোজ আসছে, দেখ এগুলো ক্লোজ আসবে কিন্তু কোনোদিন মিশবে না, তো এগুলোকে কী বলা হবে, ভিলি। অ্যাকচুয়ালি এগুলোকে অ্যালেন্টোইসও বলা হয়। আর গোটা এই যে এই জায়গা থেকে প্ল্যাসেন্টাল ওয়াল থেকে আর এই গোটা পোর্শন অ্যালেন্টোইসকে নিয়ে কি বলা হয়, প্ল্যাসেন্টা। এটাকে গোটাকে নিয়ে বলা হয় প্ল্যাসেন্টা। ঠিক আছে, এবার পড়তে কি হবে, যে এই যে প্ল্যাসেন্টাল ব্লাড আছে, মানে যে এমব্রায়োর ব্লাড আছে আর যে মায়ের ব্লাড আছে, এই যে এই দুটো তো মিশছে না, দুটোর মধ্যে আলাদা আলাদা কাইন্ড অফ ব্লাড ফ্লো করছে। মায়ের মধ্যে আলাদা ব্লাড আর বেবির ব্লাড, এমব্রায়োর ব্লাডের মধ্যে আলাদা ব্লাড। তো সেই ব্লাডগুলোর মধ্যে থাকে কি, মাদার থেকে যেই ব্লাডটা ঢুকছে, মাদারের থেকে যেই ব্লাডটা ঢুকছে সেই ব্লাডটা কি আছে, অনেক অনেক অক্সিজেন আছে। বিকজ মাদার অবভিয়াসলি নিজের ব্লাড থেকে কি ব্লাড পাঠাচ্ছে, অক্সিজেন পাঠাচ্ছে। শুধুমাত্র তাই না, ফুডের মধ্যে থেকে নিউট্রিয়েন্টস পাঠাচ্ছে, যা যা নিউট্রিয়েন্টস বেবির দরকার সেগুলো পাঠাচ্ছে। আমাদের যে বড় বড় নিউট্রিশনের জন্য আমরা কী কী নিই, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন নিই কি না, বাট বেবির মধ্যে, বা বেবি তো তখনও হয়নি, ফিটাস বা এমব্রায়ো, ফিটাস বা এমব্রায়োর মধ্যে সেই এনজাইমগুলো তৈরি হচ্ছে না, বা সেই মেকানিজমগুলো নেই যাতে ও বড় বড় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ডাইজেস্ট করতে পারবে। হোয়াট ক্যান দ্য ফিটাস ডাইজেস্ট? ইট ক্যান ডাইজেস্ট ভেরি স্মল সিম্পল মলিকিউলস। ফ্যাটের সিম্পল মলিকিউলসগুলোকে কী বলা হয়, ফ্যাটি অ্যাসিড। প্রোটিনের সিম্পল মলিকিউলকে কী বলা হয়, অ্যামিনো অ্যাসিড। কার্বোহাইড্রেটের সিম্পল মলিকিউলকে কী বলা হয়, গ্লুকোজ। সো ইট ক্যান ডাইজেস্ট অল দিস থিংস. So it will receive from its mother glucose, amino acids, these stuffs. It will also receive vitamins and minerals needed. Okay, but you have to keep in mind that this blood from mother also receives the harmful substances that the mother takes. If the mother is an alcoholic and is drinking alcohol, this alcohol will also get mixed in blood and it will move on to the fetus. If the mother is taking too much of medicines and antibiotics and all these things, then these medicines and drugs will also move into the blood of the fetus. This is the reason pregnant mothers are not supposed to take any kind of medicine, even when the mother is sick. Even when the pregnant lady has fever, she is not allowed to take antibiotics, paracetamol and all these stuffs. Why? She has to suffer actually. She has to sit like that and suffer, because if she is taking lots of medicines, that will pass on to the fetus's blood and it's going to affect it, okay, impact it. So that is the reason pregnant women are asked not to take any kind of alcohol and cigarette and all these stuffs. Okay, what kind of blood is the fetus sending to the mother's blood? Fetus is sending blood which is rich in carbon dioxide and rich in nitrogenous wastes. All kinds of waste that is the fetus is producing is being sent via these blood vessels to the mother. Okay, now the placenta is very special. Placenta is special. Why? Placenta is special because placenta is there for a reason. Placenta is there for a reason. প্রথমত তো প্ল্যাসেন্টা হেল্প করছে অনেক ধরনের রেসপিরেটরি গ্যাস, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নিউট্রিয়েন্টস, এই সবগুলো পাস করাতে অ্যালাউ করছেই। অ্যান্টিবডিসও অ্যালাউ করছে। হোয়াট আর অ্যান্টিবডিস? Antibodies are those components that are formed in our body when a foreign particle tries to invade our body and attacks us. যখন আমাদের বডিতে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ইনভেড করে, সেগুলো অ্যান্টিজেন হয়।
সেই অ্যান্টিজেন দেখে আমাদের বডিতে অনেক অ্যান্টিবডিজ তৈরি হয়। মায়ের বডিতে যা যা অ্যান্টিবডিজ তৈরি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু ফিটাসের ব্লাডে চলে যায়, বিকজ দ্য ফিটাস অলসো নিডস সাম কাইন্ড অফ প্রোটেকশন অ্যান্ড শিল্ড, রাইট? So these antibodies are passed on to the fetus's blood too. You have to understand the placenta is so special that the placenta does not allow, or it tries to not allow, the passage of any kind of germs from the mother to the fetus. So you can see how the placenta is so helpful. But then there are certain kind of viruses that do pass. There are certain kind of viruses that do pass. The viruses are actually very dangerous. So certain kind of viruses do pass. For example, the human immunodeficiency virus or the HIV virus. If the mother is already infected, if the mother is already infected, then these viruses will mix into the blood and it will move on to the fetus and will damage the fetus. Secondly, the placenta is there for a reason. The placenta is there for a reason. If the blood was directly connected, if the blood of the mother and the blood of the fetus was directly connected and not by this villi, then what would have happened? The mother's blood pressure would have ruptured the delicate tissues of the embryo. আমাদের মতো হিউম্যান অ্যাডাল্টের ব্লাড প্রেশার কত হয়? 120-90 মিলিমিটার, এরকম টাইপ অফ ব্লাড প্রেশার হয়। আমাদের বডিটা কতটা বড়, আমাদের হার্ট কতটা ডেভেলপড, আমাদের ব্লাড ভেসেলসগুলো কতটা ডেভেলপড, তো আমাদের বডি সেই প্রেশারটা নিতে পারে। বাট এটা তো একটা গ্রোয়িং ফিটাস বা গ্রোয়িং এমব্রায়ো, তার হার্ট তো অতটা ডেভেলপডই নয়, তার ব্লাড ভেসেলস অতটা ডেভেলপড নয়। অত ব্লাড প্রেশার যদি ডিরেক্ট ফিটাসের মধ্যে চলে যেত, সব ব্লাড ভেসেল ফাটিয়ে দিতে পারত। যার জন্য প্ল্যাসেন্টার মধ্যে দিয়ে যখন ব্লাডটা যাচ্ছে তখন ওই হাই প্রেশারটা কমে যাচ্ছে, প্রেশারটা হালকা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে, মোর ওভার প্ল্যাসেন্টা অলসো অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড মানে কি? যারা হরমোনস তৈরি করে। তো এই যে প্ল্যাসেন্টা ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন তৈরি করছে, এই ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনগুলো কী করে? ইউটেরাসটাকে অ্যাক্টিভ রাখে, যাতে ইউটেরাসটা এই গ্রোয়িং এমব্রায়োকে কন্টিনিউয়াসলি প্রোটেক্ট করতে পারে বা এই প্রেগনেন্ট সিচুয়েশনটাকে মেনটেন করতে পারে। এই যে প্রেগনেন্সি তো একটা সিম্পল জিনিস না, প্রেগনেন্সি যখন থাকে তখন ইউটেরাসটাকে অনেকভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার্ড থাকতে হয়। এই ইউটেরাসটাকে প্রিপেয়ার করে রাখে এই হরমোনসগুলো, কন্টিনিউয়াস 9 মান্থস ধরে প্রিপেয়ার করে রাখে। আর এই হরমোনসগুলো কোথা থেকে সিক্রিট হয়? প্ল্যাসেন্টা। অ্যান্ড অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, দিজ হরমোনস আর অনলি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য ইউরিন। when the lady takes an urine test, এই হরমোনগুলো ইউরিনে পাওয়া যায়, which confirms pregnancy. ওকে, আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে অ্যামনিয়ন। নেক্সট হলো অ্যামনিয়ন। অ্যামনিয়নটা কি? অ্যামনিয়ন হচ্ছে আর একটা স্যাক। অ্যামনিয়ন এক ধরনের স্যাক। ইফ ইউ সি দ্য ফিগার ইন ইউর বুক, যেখানে একটা বেবিকে দেখাচ্ছে, একটা ইউটেরাসের মধ্যে বেবিকে দেখাচ্ছে, ওখানে অ্যামনিয়নটা দেখ, ভালো করে বোঝা যাচ্ছে। What is amnion? Amnion is just a sac which is developing around the embryo. Around the embryo আর একটা স্যাক থাকে, ঠিক আছে? সেই স্যাকটার মধ্যে আবার এক ধরনের ফ্লুইড থাকে। এই ফ্লুইডটাই কি করে? একটা শক অ্যাবজর্ভারের মতো কাজ করে। মানে ধর বাই চান্স উমেনটা লেগে গেল, কেউ পেটে মেরে দিল, ঠিক আছে, বেবিটা হার্ম হবে না কেন? বিকজ এই যে ফ্লুইডটা আছে, এই ফ্লুইডটা সেই শকটাকে অ্যাবজর্ভ করে নেবে। তো এই ফ্লুইডটাকে কি বলা হবে? অ্যামনিওটিক ফ্লুইড। অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বলা হয়। অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা কি করে? এই অ্যামনিয়ন স্যাকটা আর এমব্রয়টার মধ্যে একটা গ্যাপ বানিয়ে রাখে, সেখানটা ফ্লুইডটা পুরো ভর্তি থাকে। এই ফ্লুইডটাই কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ থেকে প্রোটেক্ট করে এমব্রয়োকে, একটা প্রেশার বানিয়ে রাখে, একটা ইভেন প্রেশার বানিয়ে রাখে, সব দিকে একটা নর্মাল প্রেশার। মাথার দিকে বেশি প্রেশার, পায়ের দিকে কম প্রেশার, সেরকম না, সব দিকে একটা নর্মাল প্রেশার বানিয়ে রাখে। ফিটাসটাকে একটু মুভ করতে অ্যালাউ করে। দেখেছিস তো নিশ্চয়ই, অনেক ক্লিপসে দেখেছিস যে এমব্রয়োটা, গ্রোয়িং বেবিটা কীরকম মুভ করতে থাকে মায়ের পেটের মধ্যে। তো এই যে মুভ করতে থাকে, এই মুভমেন্টটা তো অ্যালাউ করতে হবে। যদি চারদিকে তুই এখন যদি ইটের মতো জিনিস দিয়ে ঘিরে দিতিস, ও কি আর মুভ করতে পারতো? জাস্ট বিকজ দের ইজ আ ফ্লুইড, ওই জন্যও মুভ করতে পারে। আর যদি এই ফ্লুইডটা না থাকতো, এই ফিটাসটা এই অ্যামনিয়ন মেমব্রেনের সাথে পুরো চিপকে যেত, উইচ ইজ নট নিডেড।
ওই জন্যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা হেল্প করে। এই যে বলে না যখন 9 মাস পর ফাইনালি লেবার পেন আসে, লেবার পেন মানে কি, দ্য ওয়াটার, দেখবি অনেক জায়গায় বলে ওয়াটার হ্যাজ বার্স্ট, প্রেগনেন্ট লেডিজরা বলে ওঠে যে মাই ওয়াটার হ্যাজ বার্স্ট। ওয়াটার হ্যাজ বার্স্ট মানে এই অ্যামনিয়ন স্যাকটা ফেটে যায়, ফেটে গিয়ে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা বেরিয়ে ইউরিনের মতো বেরিয়ে আসে। ইটস নট অ্যাকচুয়ালি ইউরিন, কিন্তু অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা হুড় করে বেরিয়ে আসে, তখনই বলে ওয়াটার বার্স্ট করেছে। ইটস নট ওয়াটার, ইটস দিস স্যাক বার্স্টিং। ওকে, তাহলে অ্যামনিয়নটা পড়ে দেখবি। নেক্সট চলে আসছি পার্চুরেশনে। আচ্ছা, পার্চুরেশন মানে তো বার্থ হয়ে গেল। পার্চুরেশন ইজ বার্থ, বেবিটা যে ডেলিভার হয়, বেবিটা যে মায়ের বডি থেকে বের করা হয়, সেটা পার্চুরেশন। বাট পার্চুরেশনের আগে এই যে 9 মান্থস বেবিটা মায়ের বডির মধ্যে থাকে, ইউটেরাসের মধ্যে থাকে, এই 9 মান্থস তাকে কি বলা হয়, জেস্টেশন। একটা মায়ের বডিতে যতদিন তার ইয়াং ওয়ানটা ডেভেলপ করছে সেটাকে বলা হয় জেস্টেশন পিরিয়ড, অ্যান্ড ইট ডিফার্স ফ্রম স্পিসিস টু স্পিসিস। হিউম্যানসের মধ্যে যেমন 9 মান্থস, এলিফ্যান্টের মধ্যে অনেক অনেক দিন লাগে, ঠিক আছে, অলমোস্ট 2 বছরের কম, 2 বছরের একটু কম লাগে, ঠিক আছে। তাহলে বুঝতে পারছিস কত টাইম, যত বেশি বড় অ্যানিমাল তত বেশি ডেভেলপমেন্টে টাইম লাগে। যেমন বিড়াল কুকুরদের ওদের 2 মাসের মধ্যেই হয়ে যায়, আফটার দে প্রেগনেন্ট 2 মাসের মধ্যেই বেবি হয়ে যায়। তো এগুলো হচ্ছে জেস্টেশন পিরিয়ড উইচ ডিফার্স ফ্রম স্পিসিস টু স্পিসিস। ওকে, তো জেস্টেশন পিরিয়ডের পর ফাইনালি কি হয়, বার্থ হয়। আমি কিছু অ্যাডিশনাল জিনিস বলে আই উইল ট্রাই টু শেয়ার উইথ ইউ। জেস্টেশনের পর যে পার্চুরেশন হচ্ছে, বার্থ হচ্ছে, চাইল্ড বার্থ যে হচ্ছে, এই চাইল্ড বার্থের সময় হিউম্যান বডিতে অনেক ধরনের চেঞ্জ আসে, ঠিক আছে। যেমন মায়ের বডিতে হার্টটা একটুখানি বেড়ে যায়, ব্লাড ভলিউমটা একটু বেড়ে যায়। ব্লাড ভলিউমটা বেড়ে যায় কেন, জাস্ট বিফোর, মানে চাইল্ড বার্থের জাস্ট বিফোর, বিকজ একটুখানি ব্লাড লস হয়, তো বেবির চাইল্ড বার্থের আগে একটু ব্লাডটা বেড়ে যায়, ঠিক আছে। তার উপর বেবি যেখান দিয়ে বেরোবে, মানে এটা যদি নর্মাল ডেলিভারি হয় তাহলে কোথা দিয়ে বেরোবে, সার্ভিক্স দিয়ে বেরোবে, মায়ের সার্ভিক্স দিয়ে বেরোবে। তো এই সার্ভিক্সের কাজটা কি হয়ে যাবে, ডাইলেটেড হয়ে যাবে, মানে কি এতখানি চওড়া হয়ে যাবে। সার্ভিক্সটা যদি নর্মালি এতটা থাকে, আপনি ডিউ টু সাম হরমোনস, ডিউ টু সাম ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন, ডিউ টু হাই প্রোডাকশন অফ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন বেড়ে যায় সার্ভিক্সের মুখটা, ঠিক আছে। বার্থ ক্যানেলের যেখান দিয়ে বেরোবে বেবিটা সার্ভিক্স দিয়ে, সেখানে মাসেলসগুলো কি হয়, আরও স্ট্রং হয়ে যায়, আরও ইলাস্টিক হয়ে যায়। যত বেশি ইলাস্টিক হবে মাসেলসগুলো এরকম কন্ট্রাক্ট, এরকম স্ট্রেচ করতে পারবে, বেবিটাকে তাহলে পুশ করতে পারবে, ঠিক আছে। তারপর আরও কি, তোর যে বার্থ ক্যানেলে মানে সার্ভিক্সের কাছে যে টিস্যুগুলো থাকে, মায়ের সার্ভিক্সের কাছে যে টিস্যুগুলো থাকে, সেখানে গ্লাইকোজেন সিক্রিট হয়। সেই গ্লাইকোজেনটা কি হয়ে যায়, কনভার্ট কিসে হয়ে যায়, গ্লুকোজে কনভার্ট হয়ে যায়। গ্লুকোজটা কিসে কনভার্ট হয়ে যায়, ল্যাকটিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিডটা ওই মায়ের বার্থ ক্যানেলে রয়ে যায়, বুঝতে পেরেছিস। তাহলে যদি বেবি ওখান দিয়ে বেরোয়, মায়ের বার্থ ক্যানেল দিয়ে বেবি বেরোচ্ছে, তাহলে ওই গোটা ল্যাকটিক অ্যাসিডটা পুরো বেবির গায়ে লেগে যাবে। কেন হয় এটা, কেন নেচার এরকম ডিজাইন করেছে, গোটা বেবির বডিকে একটা অ্যাসিডিক মেমব্রেন দিয়ে কভার করে দেওয়ার কারণ কি, when the baby is coming out of the mother's womb after 9 months, it is finally facing the earth's atmosphere. আর আর্থস অ্যাটমসফিয়ার ইজ ফুল অফ জার্মস, ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড হোয়াট নট, যেটা এত দিন ও মায়ের বডিতে পায়নি। হঠাৎ করে দ্য বেবি ইজ এক্সপোজড টু অল দিস থিংস, যাতে ব্যাকটেরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ওকে অ্যাট্যাক না করতে পারে, গোটা বেবির বডিটা গেটস কাভার্ড উইথ আ অ্যাসিডিক মেমব্রেন। দিস সার্ভস অ্যাজ আ ন্যাচারাল প্রোটেকশন আগেনস্ট ব্যাকটেরিয়া। ওকে, আচ্ছা এইগুলো হলো ফাইনালি। তাহলে কি হলো, বার্থ হলো। আমি একটা ছোট্ট জিনিস লিখিয়ে দেবো, রোল অফ পিটুইটারিটা মনে হয় এখানে বইতে নেই, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের কি রোল এটা নেই, আই জাস্ট সেন্ড ইউ। ওকে, তো আফটার দ্য বেবি ইজ বর্ন, ইউ নো দ্যাট দ্য বেবি লেটস আউট আ ক্রাই। বাচ্চাগুলো কেঁদে ওঠে। বাচ্চাগুলো কেঁদে কেন ওঠে, অ্যান্ড দিস ক্রাই ইজ এক্সট্রিমলি এসেনশিয়াল। This cry is extremely essential for the baby's survival, because when the baby cries, প্রথম এয়ার ঢোকে মুখ দিয়ে। এতদিন কিন্তু মুখ দিয়ে এয়ার ঢুকছিল না, এতদিন আম্বিলিক্যাল কর্ড দিয়ে এয়ার ঢুকছিল।
ওই যে বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে, প্রথম এয়ার ঢোকে মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে ঢুকে প্রথম বেবির লাংসের মধ্যে এয়ার যায়। এই যে লাংসের মধ্যে এয়ারটা যায়, লাংসগুলো এতদিন এরকম হয়েছিল, লাংসগুলো হঠাৎ করে এরকম ফুলে ওঠে অ্যান্ড দিয়ে এরকম করতে থাকে। লাংসের মধ্যে বালুনের মতো যে এয়ারটাকে প্রথম ঢোকাতে হবে, এত বেশি এয়ার ঢোকাতে হবে, ওই জন্যে বেবিগুলো কেঁদে ওঠে। ঠিক আছে? ইফ ইট ডাজেন্ট ক্রাই, তাহলে কি হলো? তাহলে কি হবে? তাহলে লাংসগুলো খুলবে না, হার্টটাও ক্লোজ হয়ে যাবে। এটাকে ব্লু বেবি বলা হয়। ঠিক আছে? ব্লু বেবি বলা হয়। ওকে, সো আই থিঙ্ক ইটস ডান। আচ্ছা, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের রোলটা একটুখানি লিখে নে। I am dictating, rest, write it down. Role of pituitary in the birth process. Role of pituitary in the birth process. The pituitary releases the hormone oxytocin. The pituitary releases the hormone oxytocin, which causes contraction of the uterus during childbirth. ইউটেরাসটা এরকমভাবে কন্ট্র্যাক্ট করবে, বেবিটাকে পুশ করবে নিচের দিকে, তার জন্য অক্সিটোসিন ইজ রেসপন্সিবল। সো দ্য পিটুইটারি রিলিজেস দ্য হরমোন অক্সিটোসিন which causes contraction of the uterus during childbirth. Full stop. Shortly after birth, it releases the hormone prolactin, which stimulates the breasts to produce milk. মানে বেবি চলে আসার পরই মাকে তো দুধ খাওয়াতে হবে, so the prolactin hormone is responsible. It releases the hormone prolactin, which stimulates the breasts to produce milk. Prolactin also inhibits or blocks the action of other pituitary hormones on the ovaries, so that while a mother is nursing her baby, nursing মানে feeding her baby, she is less likely to become pregnant again. জাস্ট বেবিটা হওয়ার পরে যাতে আবার প্রেগনেন্ট না হয়ে যায়, তার জন্য প্রোল্যাক্টিন কি করে, ওভারিজগুলোকে একটু ব্লক করে রাখে। ওভারিজের ওপর অন্য হরমোন যাতে না অ্যাক্ট করে সেটাকে একটু ব্লক করে রাখে। বিকজ ওভারিজে যদি আবার একটা এগ বেরিয়ে আসে, আবার একটা এগ ফার্টিলাইজ হয়ে যায় মেল স্পার্মে, শি উইল আগেন গেট প্রেগনেন্ট, উইচ ইজ নট গুড ফর দ্য বেবি। হ্যাঁ, আবার প্রেগনেন্ট হোক, বাট আফটার 7 to 8 months অফ দ্য বেবি হ্যাজ বর্ন। বেবিটা যখন 7-8 months হয়ে গেছে, ইয়ার ওল্ড হয়ে গেছে, শি ক্যান আগেন গেট প্রেগনেন্ট। ওকে, বিফোর তার আগে প্রেগনেন্ট হওয়া ইজ নট গুড ফর দ্য বেবি। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট পেজে দেখ, লাস্ট পেজে আছে টুইন্সের কথা, ফ্র্যাটার্নাল অ্যান্ড আইডেন্টিক্যাল। আমি এটার ব্যাপারে একটু বলে দিই। অলদো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস ইন দ্য সিলেবাস, সেভাবে কোনো দিন আসে না কোয়েশ্চেন, বাট স্টিল জেনে রাখা ভালো। ধর এই হলো আমার দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউব, এই হলো আমার ইউটেরাস। ঠিক আছে, এখানে আমার ওভারিজ আছে। আমি খুব রাফ ডায়াগ্রাম আঁকছি। আচ্ছা, জেনারেলি কি হয়, একটা মান্থে একটা ওভারি থেকে এগ রিলিজ হয়। আগেও অনেকবার করে বুঝিয়েছি। জানুয়ারিতে যদি এই ওভারিটা একটা এগ রিলিজ করে, ফেব্রুয়ারিতে এই ওভারি আর এগ রিলিজ করবে না। ফেব্রুয়ারিতে এই ওভারিটা এগ রিলিজ করবে, মার্চে এই ওভারিটা এগ রিলিজ করবে। জেনারেলি এটা হয়। সামটাইমস হোয়াট হ্যাপেন্স, দুটো ওভারি এগ রিলিজ করে। ওকে, ফর এক্সাম্পল ধর একটা মান্থে এই ওভারি থেকেও একটা এগ রিলিজ হয়ে এখানে বসে আছে, আর এই ওভারি থেকেও একটা এগ রিলিজ হয়ে এখানে বসে আছে। আর সেই সময় কে ঢুকলো? সেই সময় ঢুকলো স্পার্ম। স্পার্ম তো আর জানে না কোন দিকে এগ আছে, স্পার্ম এদিকেও যাবে আর স্পার্ম এদিকেও যাবে। ফার্টিলাইজেশন কোথায় হবে? ফার্টিলাইজেশন এখানটাও ফার্টিলাইজেশন হয়ে যাবে, এখানটাও ফার্টিলাইজেশন হয়ে যাবে। ফার্টিলাইজেশন হয়ে যাওয়ার পর এই জাইগোটটাও এখানে নিচের দিকে মুভ করে এখানে ইমপ্লান্টেশন হয়ে যাবে ইউটেরাসের ওপর, আর এই জাইগোটটাও নিচের দিকে নেমে ইউটেরাসে এইখানটা ইমপ্লান্টেশন হয়ে যাবে।
যদি এটা হয় তাহলে দুটো বেবি একসাথে ফর্ম করবে। দিস উইল বি কল্ড ফ্র্যাটার্নাল টুইন্স। ফ্র্যাটার্নাল টুইন্স কখন বলে? যখন দুটো এগ ফার্টিলাইজ হয় বাই টু স্পার্মস। দুটো ডিফারেন্ট এগ ফার্টিলাইজ হচ্ছে বাই টু স্পার্মস, তখন হয় এটা ফ্র্যাটার্নাল টুইন্স। ঠিক আছে, এবার একটা কথা বল আমাকে, স্পার্ম কত ধরনের হতে পারে? এগটা তো 22+X সবসময় হবে, বিকজ মেয়ে যখন তো এক্সই হবে। বাট স্পার্ম কত ধরনের হতে পারে? 22+Xও হতে পারে, 22+Yও হতে পারে। মানে এক্সও, স্পার্মের মধ্যে এক্স 22+ থাকবে না, স্পার্মের মধ্যে 22 হবে না, স্পার্মের মধ্যে এক্সও থাকতে পারে, স্পার্মের মধ্যে ওয়াইও থাকতে পারে। বোঝা গেছে? এই এক্সটা, এই এগের এক্সটার সাথে যদি একটা ওয়াই ফিউজ করে তাহলে ফ্র্যাটার্নাল টুইন্সের মধ্যে একটা বয় হবে, আর এইটার সাথে যদি একটা এক্স ফিউজ করে তাহলে ফ্র্যাটার্নাল টুইন্সের মধ্যে একটা গার্ল হবে। কিন্তু যদি একটা ওয়াই হয়ে আর একটাও যদি ওয়াই হয় তাহলে কি হতে পারে? দুটোই বয় হবে। এটার সাথে যদি এক্স ফিউজ করে, ছেলেদের মধ্যে তো একটা এক্স গ্যামেট হয়, এটার সাথে যদি এক্স ফিউজ করে আর এটার সাথেও যদি এক্স ফিউজ করে তাহলে দুটোই কি হবে? গার্ল হবে। ফ্র্যাটার্নাল টুইন্সে কীরকম পসিবিলিটি আছে? একটা বয় একটা গার্ল হওয়ার, দুটোই বয় হওয়ার, দুটোই গার্ল হওয়ার। এটা ফ্র্যাটার্নাল টুইন্স। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় ডাইজাইগোটিক। এই সিচুয়েশনটাকে বলা হয় ডাইজাইগোটিক। কেন? কটা জাইগোট ফর্ম হয়েছে, এখানে ফার্টিলাইজেশন হয়ে একটা জাইগোট ফর্ম হয়েছে, এখানে ফার্টিলাইজেশন হয়ে একটা জাইগোট ফর্ম হয়েছে। দিজ আর কল ফ্র্যাটার্নাল টুইন্স বা ডাইজাইগোটিক, বা ডাই ওভিউলারও বলা হয়। কেন? দুটো ওভারি থেকে দুটো এগ রিলিজ হয়েছে, যেন ডাই ওভিউলারও বলা হয়। নেক্সট সিচুয়েশন, এই হলো আবার আমার ফেলোপিয়ান টিউব, এই হলো ইউটেরাস। ঠিক আছে, ধর এইখানে একটা এগ রিলিজ হয়ে এখানে ওয়েট করে আছে, এখানে রিলিজ হয়নি, এখানে একটাই রিলিজ হয়েছে। ঠিক আছে, অ্যাজ ইউজুয়াল স্পার্মস মুভ করেছে, স্পার্মস ঢুকেছে, এখানেও ঢুকবে বাট এখানে কাউকে পাবে না, এখানে গেল, ফার্টিলাইজেশন হবে। কি হবে? ফার্টিলাইজেশন হবে। ফার্টিলাইজেশন হয়ে গিয়ে কি ফর্ম করবে? ধর জাইগোট ফর্ম করবে, জাইগোট। এই জাইগোটটা এসে ফাইনালি কোথায় বসে যাবে? ইউটেরাসের ওয়ালে বসে যাবে। বসে যাবে কি না? ইউটেরাসের ওয়ালে বসার সময় বাই চান্স, ধর কি হলো, বাই চান্স এখানে এসে ভেঙে গেল। ঠিক আছে, ভেঙে যাওয়ার পর একটা এখানে অর্ধেক ডেভেলপ করতে শুরু করলো একটা বেবি, বাকি অর্ধেকটা তো এখানে বসে ডেভেলপ করতে শুরু করলো। তাহলে কি হলো? আবার দুখানা বেবি ফর্ম হলো, বাট এরা কি হবে? আইডেন্টিক্যাল টুইন্স। এখানে কটা এগ, কটা স্পার্ম ইনভলভড? একটাই এগ ফিউজ হয়েছে বাই একটাই স্পার্ম। জাইগোট হয়ে যাওয়ার পর সেটা স্প্লিট করে গেছে। যেহেতু একটাই এগ ছিল আর একটাই স্পার্ম ছিল, ওদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো বুঝতে পারছিস, সব সেম হবে। বিকজ যে স্পার্মটা ফিউজ করেছে সেই স্পার্মটার মধ্যে যা যা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো এর মধ্যেও যাবে, এর মধ্যেও যাবে, কারণ স্পার্ম তো এর মধ্যে একটাই আছে। এগ একটা থাকার জন্য এগের মধ্যে যা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল সেটা এর মধ্যেও যাবে, সেটা এর মধ্যেও যাবে। ঠিক আছে, আর একটা কথা শোন, এগটা ছিল এক্স, স্পার্ম যা ইচ্ছা হতে পারে, স্পার্ম ওয়াইও হতে পারে, স্পার্ম এক্সও হতে পারে। যদি এখানে স্পার্ম ওয়াই হয়ে থাকে তাহলে এই জাইগোটটা কি ছিল? এক্স ওয়াই। আর যখন স্প্লিট করেছে তখন তাহলে এটাও এক্স ওয়াই হবে, এটাও এক্স ওয়াই হবে, তাহলে দুটোকেই ছেলে হতে হবে। যদি এগের সাথে এক্স স্পার্ম ফিউজ করে থাকে তাহলে এই জাইগোটটা কি ছিল? এক্স এক্স। এই জাইগোটটা স্প্লিট হওয়ার পর এটাও এক্স এক্স, এটাও এক্স এক্স, তাহলে দুটোই কি হবে? মেয়ে হবে। তাহলে আইডেন্টিক্যাল টুইন সবসময় কি হতে হবে? দুটোই মেয়ে হতে হবে বা দুটোই ছেলে হতে হবে। আইডেন্টিক্যাল টুইন্স ক্যান নট বি ওয়ান বয় ওয়ান গার্ল because only one sperm is fusing with the egg. The sperm can be either X or Y. If the sperm is X, then both will be girls. If the sperm is Y, then both will be boys.
ঠিক আছে, দে আর ভেরি আইডেন্টিক্যাল টু ইচ আদার বিকজ ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো সব সেম হয়, সবই সেম হয়, বাট ওদের ফিঙ্গারপ্রিন্টস আলাদা হবে, ঠিক আছে, বা ওদের হ্যান্ডরাইটিং আলাদা হবে, বা ওদের রেটিনা স্ক্যান করলে ওদের রেটিনা আলাদা হবে, এই জিনিসগুলো আলাদা হবেই, বাদ বাকি ওদের মধ্যে অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেম হবে, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ইট উইথ দ্য চ্যাপ্টার। আচ্ছা হ্যাঁ, ট্রিপলেটস কোয়াড্রিপ্লেটস বলেছে, হ্যাঁ হতেই পারে। ধর ট্রিপলেট কখন হবে, এটা ধর জাইগোটটা ভেঙে গেল, জাইগোটটা ভেঙে যাওয়ার পর দুটো ফর্ম করলো, বাই চান্স আবার এখানে একটা ডিভিশন হলো, তাহলে দুটো এগ হয়ে গেল, তাহলে কটা বেবি হবে, একটা দুটো তিনটে। বাই চান্স এই জাইগোটটা আবার এখানে ভেঙে গেল, কটা বেবি হবে, একটা দুটো তিনটে চারটে, বুঝা গেছে। দিস ইজ হাউ ট্রিপলেটস অ্যান্ড কোয়াড্রিপ্লেটস আর ফর্মড। এখানে ট্রিপলেটস ফর্ম হতে পারে, এই যে জাইগোটটা এখানে একটা জাইগোট এসে বসেছিল, ওয়ান মোর জাইগোট কেম হিয়ার অ্যান্ড গট এমবেডেড, বাই চান্স এই জাইগোটটা এখানে ভেঙে গেল, সো 1 2 3 বেবিস, এই জাইগোটটা ভেঙে গেল, 1 2 3 4 বেবিস, so like this triplets and quadruplets can be formed. So I think the chapter is over, reproductive system is over, done with, okay.